إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nije, bi idnillahi ta'ala, večerva ke počneme jedna nova knjiga, a ta je knjigata El Muharrar fil Hadith od Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah. Ova knjiga od Ibn Hadi al-Hanbali rahimahullah, od ovaj vrven imam Ibn Abdul Hadi rahimahullah, što je narečena El Muharrar fil Hadith, trebit na početok da znajme deka na početok koga počna da se zbirat sunnetot od našeg pekamber Muhammed sallallahu alaihi wasallam, prvi te knjigi on je koji se napiša bejavo vidna muwatta'at, znači Muwatta Imam Malik, i drugi knjigi, znači Muwatta, što beja knjigi zbirki na hadisi. Posle toa, posle Muwatta'at, dojdoa znači knjigi koji se pišuva, znači Mesanid, Musnad, kako še Musnad od Imam Ahmed, Musnad od drugi alimi što se, znači Mesanid. Posle Mesanid dojdoa knjigite El Jawami', kako što je Jami' as-Sahih lil Bukhari, znači kako što je Jami' Sahih al Bukhari, dojdo znači tije vrsta na knjigi beja znači napišanje od alimite vo toa vreme. Posle toj period, što beše znači period na El Jawami', beja knjigite koje se napiša As-Sunan, kako je Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidhi, Sunan An-Nasa'i i taka na tamo. Posle toa, znači ova se to traša da bidat knjigite napišani vo vid na Sunan do 5. hidžretski vek, znači do 5. vek hidžri traša. Posle 5. vek na hidžri knjigite koji se pišuva vo vrska su hadisi se referira na onije knjigi koji beja napišani prethodno. Znači se referira na Muwatta'at, se referira na Mesanid, na El Jawami', na Sunan i taka na tamo. Od onije knjigi koji se ima referirano na tije prethodni knjigi je ova knjiga El Muharrar fil Hadith. El Muharrar fil Hadith, što je od Ibn Abdul Hadi rahimahullah. Znači taja knjiga se referirat na Musnad Imam Ahmed, na Muwatta Imam Malik, na Sahih al Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Mađa i take na tamo. Znači se referirat na onije knjigi koje beja znači prethodno napišane. I ova knjiga El Muharrar fil Hadith je napišana i rasporedot napraven, znači rasporedot na ova knjiga je napraven onaka kako što je vo fikod na Hanbali, znači medhab Hanbali, znači takov raspored na hadisite. Znači oni je hadisi koji se napomnati v ova knjiga i početok od znači poglavijata, znači spomnuvanje na poglavijata
I onije hadisi koji se spomnati vo tije poglavija, se znači po fiqh, znači mezheb na Hanabila, Hanbeli. Zašto i Ibn Abdul Hadi rahimahullah je od alimita na Hanabila. No ova isto ne uči nas deka ovije knjigi ne se samo taka napišano, kako neko što može da misli, tabe ja imam ova knjiga koja ja čitam. Ne, znači alimite gledat i stilot i način od kako je napišan, što treba da razlikuvaš. Ne je samo to obično čitanje, što go misliš ti. Tuko i ovije, znači, agoli, i ovije, znači, perspektivi gledat alimita. I da li to se držal na to? Da li to je, imamo tukaj Ibn Abdul Hadi rahimahullah ili drugi imami, i take, na tamu. Al-Muharrar fil hadith, što znači prevedeno na makedonski, urednik vo hadisot, ili redaktor vo hadisot. Znači naslovot, znači al-Muharrar fil hadith, znači urednik vo hadisot, ili redaktor vo hadisot. Ibn Abdul Hadi, ovaj imam, rahimahullah, roden, zašto nije, pred da počneme, pred da učimo ova knjiga, treba da znajme avtor od nova knjiga. Treba da go znajme, znači, koji je ovaj čovjek. Za ti da zemiš znanje, da učiš znanje od jedan čovjek, treba da go poznavaš. Zašto ti učiš za tvoja ta vera, ti učiš da mu se približiš na Allah subhanahu wa ta'ala, ti baraš so toa znanje, džennet od Allah subhanahu wa ta'ala. Taka treba da znaš ti, da znaš tokmu koji je toj čovjek, što ti go učiš toa znanje, ti je hadisi. Ne je rabotata samo da reči nekoj, abe veli nekoj šejh, abe rekol nekoj alim. Ne, to ima ime. Duri odberičetot, vo baranje to na znanje i vo širenje na znanje da kažiš i da se kažit od kada je zemeno to znanje. Ibn Abdul Hadi, njegovo to celosno ime, znači njegovo to celosno ime, Ebu Abdullah, Muhammed ibn Ahmed, ibn Abdul Hadi, ibn Abdul Humeid, ibn Abdul Hadi, ibn Yusuf, ibn Muhammad, ibn Qudama, al-Maqdisi, al-Jama'ili, al-Hanbali. Znači ovo je njegovo to celosno, kompletno ime. I njegovo to znači, njegovo je to Koran. Od ovaj imam, znači Ibn Abdul Hadi, rahimahullah. Roden je ovaj imam vo mesec Rajab. Vo mesec Rajab vo godina 705 posle hidžri. Znači posle hidžri 705. Znači svega gledano pred 735 ili 37 godina otprilika. Znači pred 730 godine, tak je rečeno. Znači ovaj imam je roden vo godina, znači 705 posle hidžra, vo mesec Rajab. Bil Salahija min Dimešk. Znači vo jedan rajon, vo jedno podračje Salahija, što je vo gradot Damaskus. Što je vo gradot, znači Damaskus, vo jedna, znači familija, poznata familija, znači i za baranje, i za učenje znanje. Znači ovaj imam, Ibn Abdul Hadi, rahimahullah, je roden vo godina 705 posle hidžri, vo Damaskus. Znači ti treba da znaš, od delo znanje to je, ovi je detalj isto, vo vrska,
со авторот или со други автори, да знаеш во кое време живееле, кога се родени, кога се умрени, така, натаму. Ибн Абдул Хади, рахимахуллах, живееше во една фамилија кој беше, значи, фамилија, значи, што беше, значи, илмија, значи, фамилија, значи, на интелектуалци, значи, со намера, значи, интелектуалци, значи, верски, шеријатски интелектуалци. Значи, израсна овај имам, Ибн Абдул Хади, рахимахуллах, израсна во една фамилија на, значи, исламски интелектуалци, кои беа, значи, луѓе што се држаа на верата. Луѓе што се држаа, значи, за верата. Така што, таке беше неговиот татко, од Ибн Абдул Хади, рахимахуллах, неговиот татко, беше самиот човек, значи, интелектуалец, самиот беше човек кој го сакаше знаењето и науката, уште кога беше млад, уште кога беше, значи, во мали годиња, неговиот син, Ибн Абдул Хади, рахимахуллах, го однесе во меџлисите на врвните алими во Дамаскус да учи знаење. Значи, гледајте разликата меѓу оној татко кој се грижи за неговото дете да го однесит во меџлисите на шеријатското знаење и денеска оваа книга Ел Мухаррар фил Хадис после 700 години се учит и се студират и се објаснуват. Што се тие плодови од тој таков татко, од тој таков родител. Имат разлика меѓу тој родител и оној родител кој само неговата грижа е да му го наполни стомакот на своето дете. Значи само страстите, само дуњалочките работи. И тој мисли токму со тоа дека завршил сите обврски и задолжителности спрема неговото дете. А во вистина во насока на неговиот морал, на неговото знаење и упатство, не се грижите. Во вистина тоа е многу поважно. Врвно важно е. Значи, страната на упатството, страната на држањето цврсто во Аллаховата вера, страната на моралот, од што само еднош или два пати во денот да му го наполниш стомакот со храна. Се и животните се хранат. Така што Ибн Абдул Хади, рахимахуллах, имаше таа можност да израсне во една таква интелектуална фамилија, што тој му се олесна нему уште самиот почеток барањето на знаење. Барањето, значи, на науките исламски. И затоа секој еден треба да размислит добро. Ибн Абдул Хади, рахимахуллах, значи е веќе 700 години е дека е умран. 700 години дека е умран. Но оваа книга се учит од студентите на знаење, се учит од алимите, се учит од муслиманите. А кај се тие луѓе кои имале можеби огромно богатство во неговото време, што живееле со него во исто време? Не се спомнуваат, се забораени. Но знаењето, шеријатското знаење, го остави овај имам да се спомнува до ден денеска. И биизниллахи таала со Аллахова дозвола до судниот ден. А тие луѓе кои имаа богатство, уште во тек на нивниот живот можеби беа забораени. Значи, разликата е огромна. Најголема чест е
барањето на шеријатското знање немат поголема чест. Немат поголема чест и поголема гордост од што човек да се занимават со шеријатско знање. Тоа е врвот на честа и гордоста во дуњалокот, но за оној кој имат разбирање, оној кој му е заслепено неговото срце, не може никој да го упати освен Аллах субханаху ва та'ала. Ибн Абдул Хади, рахимахуллах, беше од оние кои беа цврсто, кои го следеја шейхул Ислам ибн Тејмија, рахимахуллах. Значи беше мулазема шедида, значи она интензивно значи следење на шейхул Ислам ибн Тејмија, рахимуллах, и исто на Хафиз ал-Миззи. Хафиз ал-Миззи, значи што беа два врвни алими во времето на Ибн Абдул Хади, рахимуллах, шейхул Ислам ибн Тејмија и ал-Хафиз ал-Миззи, рахимахуллах. Ибн Абдул Хади, рахимуллах, имаше чест да учит кај овие два врвни алими. И долго трајно време да ги следит и да учит, значи, од нив. Да учит различни науки. Како што учеше од шейхул Ислам ибн Тејмија, рахимахуллах, акида, менхедж и други науки. Учеше исто така од Хафиз ал-Миззи, рахимахуллах, знаењето за риджал вал илал, значи познавање на пренесувачи на хадисите и познавање на скришни дефеци во хадисот. Го учеше овие науки ги учеше од Хафиз ал-Миззи, рахимахуллах. Така што Ибн Абдул Хади, рахимуллах, значи што велит за неговиот шейх Al-Hafiz al-Mizzi, rahimahullah, велит Ибн Абдул Хади самиот за него: "Хуа шейхи الذي انتفعت به كثيرا في هذا العلم." Значи тој е мојот шейх, значи вели за Миззи, рахимуллах. Јас научив од него многу во оваа наука. Значи во верско гледано, во верските науки. Значи научил многу од неговиот шейх, значи Ал-Миззи, рахимахуллах. А исто во друга страна, што велит Миззи, Al-Hafiz al-Mizzi, рахимуллах, за него, велит за неговиот ученик Ибн Абдул Хади, рахимуллах: "Малтақајту бихи илла стафатту мин." Јас никогаш не се стретнав со него, значи со Ибн Абдул Хади, освен истафатту мин, освен, значи научив од него. Значи Ибн Абдул Хади, рахимуллах, беше, значи, на тој врв во знање, што и неговите шејхови учеа од него знање. Како што велит Салах ес-Сафди, што велит дека за Ибн Абдул Хади, рахимахуллах, велит дека لو عمر لكان يكون من أفراد زمانه. Значи, ако живееше уште малце подолго, значи вели за Ибн Абдул Хади, се ќе дојме зошто вели така, ќе дојме, значи, кога ќе спомниме кога е умрен ова имам, Ибн Абдул Хади. Вели, значи, Салах ес-Сафди, вели, значи, ако живееше подолго, Ибн Абдул Хади, ќе беше мин афради заман, значи ќе беше од оние, значи, мал број луѓе во неговото време со тоа врвно знање. Раејтуху юафиқ еш-шейх Џемалудин ал-Миззи ва јерудду алейхи фи асма'i ар-риџал. Јас видов, значи вели Салах ес-Сафди, вели јас видов, значи со моите очи, кога беше тој кај неговиот шейх ал-Миззи, дека во некои имиња, значи имињата, коренот на тие имиња
i poteklото i take natamu, i da li se tije verodostojni prenesuvač ili ne se verodostojni, ili ima adman i nema adman i take natamu, velit hafa, velit, znači Salahe Safdi, velit, ja го гледав дека во некој имиња се согласуваше тој со неговиот шејх, со неговиот шејх Ал-Миззи, а во некој други имиња му возвратуваше. Значи имаше толку врвно знаење стигнато Ибн Абдул Хади рахимуллах, што и неговите шејхови, како што рече самиот Ал-Миззи рахимуллах, учеа од него. Учеа од него. И ова не е никаква срам, значи да еден шејх да учи од неговиот ученик, зашто како што велат во науката на хадисот, човекот нема да станет мухаддис, значи човек на хадис, алим на хадис, оствен ако земи тој знаење во хадисот од оние луѓе кои се над негово знаење, од оние кои се исто со негово знаење и од оние кои се под него. Значи под него во степен, но тој земат од нив, учит од нив. Не го пречи него да тој има гледано целокупно повеќе знаење, не му пречи тоа да тој од него да учит и да профитират. Имам Ал-Захаби рахимахуллах, што исто велит за Ибн Абдул Хади, كتب عني واستفدت من. Имам Ал-Захаби рахимахуллах велит, Ибн Абдул Хади пишуваше од мене хадиси, значи земаше од мене хадиси, учеше од мене хадиси, но и јас имав придонес од него. Значи јас учев од него. Значи од една страна Имам Ал-Захаби рахимахуллах го учеше него хадиси, му пренесуваше хадиси, но во другата страна самиот тој имаше придонес од Ибн Абдул Хади рахимахуллах. Што кажува тоа, значи врвното знаење на овај имам. И го нарекуват, значи Имам Ал-Захаби рахимахуллах го нарекуват Ибн Абдул Хади дека тој е ел-фақих, значи човек на фиқ, ел-муқри, оној човек кој има многу читано, ел-муџавид, ел-мухаддис, значи човек што има познавање на многу науки, човек што е на хадисот, ел-хафиз, ел-нахави, значи тој е хафиз, значи хафуз, ел-нахави, значи човек на арапската граматика, сахибул фунун, значи човек што има познавање и поседувач на многу науки. Овде зборот, за да го разјасниме, ел-хафиз, значи хафуз, овај збор не се употребува само така без значење. Кога селеф, кога алимите велат за еден алим, тој беше хафиз, што значи тоа? Дека тој човек знаеше на памет 100.000 хадиси и угара. Значи некој ако знае помалку од 100.000 хадиси, не се нарекуваат хафиз. Не се нарекуваат хафиз. Значи овие рабоче, овие термови, овие зборови, не се само таке зборови, што се разубавуваат речениците, или што се разубавуваат рамките, или надписите во YouTube. Не, ова има значење, ова има содржина своја. Ел-хафиз 100.000 хадиси. Тоа е хафиз. Не знае 5 хадиси, може да се нарекуваат ел-хафиз. Може да се нарекуваат хафиз, зошто? Зошто и кажуваат во една средина на незнајковци. На една средина на незнајковци, и тие незнајковци дека не виделе вистински хафизи, мислат дека тој е хафиз. А во вистина тој е тежок незнајко. Тежок незнајко. Исто, Имам Ал-Захаби рахимуллах го нарекуваат Ибн Абдул Хади дека е ел-имам ел-аухад. Значи дека тој е имам. Значи го нарекуваат имам. И'тана бир-риджали вал-илал. Значи се занимаваше многу со што? Со риджал,
значи, со пренесувачите на хадисот и со скришните дефеци во хадисите. Исто Ибн Кефир, значи имам Ибн Кефир рахимахуллах, што има пишано, значи тефсир Ибн Кефир, значи тој вели за Ибн Абдул Хади дека ел-шейх, ел-имам, ел-алим, ел-аллама, ел-нақид го нарекуваат дека тој е шейх, дека е имам, дека е алим, дека е врвен алим, голем алим, ел-нақид, нақид. Што значи нақид? Значи критикувач. Критикувач. Значи да бидеш критикувач, како што вели овде имам Ибн Кефир рахимахуллах, да бидеш критикувач со знање и со праведност во бранење на сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ва салам, беше нешто нешто фалено, пофалено, значи кај селеф. Значи беше добро дело. Значи овде шо велит имам Ибн Кефир рахимуллах, што го спомнува, значи велит алим, алама, имам, шейх, исто ан-нақид, нақид, значи критикувач. Онај кој ги критикуваат кого? Заблудните глави. Оние кои сакаат да го расипат сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ва салам, кои сакаат да внесат работи во оваа вера што не се од неа. А денеска такви незнајковци имат, такви луѓе имат, кои велат не треба да се занимаваш со овие работи. Не спомнувај имиња, не спомнувај луѓе. Не види селеф. Ние следиме селеф. Ние не следиме ихванул муслимин. Ние сме селефи, не сме ихванци. Ние не сме ихванци, ние сме селефи, кои ги следиме овие имами. Како имам Ибн Абдул Хади, имам Ибн Кефир, имам Ел-Захаби и претходно имамите кои биле. И до денешница нашла имамите. Кај селеф е нешто фалено, пофалба, да ги откриваш, да ги критикуваш луѓето на заблуда, со име и со презиме. А некој вели не, све е добро, ама не треба да се спомнува луѓе со имиња. Што вели имам Ахмед рахимуллах, кога дојде еден човек кај имам Ахмед, му вели мене ми е тешко да зборувам за филана и за филана. Тогаш му рече имам Ахмед, ако ти молчиш и јас молчам, кој ќе му ја каже на незнајкото вистината? Значи, овие се нашите имами. Ако некој имат имами, што мислите дека тој го следи тие врвни имами, нека ги кажат. Ама да збориш со незнање, да збориш, значи, со емоции, емоции градени на незнање, базирани на незнање, да осудуваш со емоции и без знање, не вреди кај селефите. Значи, кај вистински селефи, не некои селефи што се, значи, лажни селефи, продани души. Тоа не вредите. Селефи, прашање дали се кај Аллах Таала, не сам да се нарекуваш. Се не е селефи една работа што ти ќе облечиш и утре ќе ја слечиш. Ова работа е животна задача. Цел живот. Не една вечер, не една недела, не еден месец и не една година. Цел живот. Цел живот. Селефи ситқан ва хаққан да бидиш. Исто велит Ел-Хафиз Ибн Раджаб, значи Ибн Раджаб рахимуллах, од имамите на селеф, кои го пофалуваат овај имам, Ибн Абдул Хади рахимуллах, велит Ел-Муқриу, Ел-Фақих, Ел-Мухаддис, Ел-Хафиз, Ел-Нақид.
Znači, Ibn Rajab rahimahullah go pofalio дека човек кој има многу читано, кој е фақих, кој е мухаддис, кој е хафиз, исто ан-нақид, критикувач. Значи, и Ибн Кесир, имам Ибн Кесир, и имам Ибн Раджаб рахимулlah, два имами, од оние работи, аспекти кои го пофалуваат тие Ибн Абдул Хади за неговите критики и пробивања против луѓето на новотарија. Значи, беше нешто фалено. Да ги пробиваш, да ги откриваш, да ги демаскираш луѓето на новотарија. После иден некој вели да не спомнуваш имиња. Кога човек не си ја знае себе си свој вредноста, зашто како рекле селеф, рахим Аллаху имраан арафа кадра нефси, да му се смилуват Аллах на еден човек која знаат вредноста на себе си. Значи, знаја вредноста на себе си. Ке наставиме сега во врска со книгата, значи да се запознаеме со оваа книга Al-Muharrar fil Hadith. Значи, Al-Muharrar, зборот Al-Muharrar, што би значело во нашиот јазик уредник. Уредник во хадисот или редактор во хадисот. Значи, кога би ја преведиле овај наслов Al-Muharrar fil Hadith, би значело, значи, уредник во хадисот од Ибн Абдул Хади Ал-Хамбали рахимахуллах. Ибн Абдул Хади рахимахуллах распореди оваа книга Al-Muharrar спрема прописите шеријатски. Значи, почна со книгата на чистотата, Китабут Тахара, и после Китабу Салам, Китабу Зека, и така натаму, до на крај Китабу Тиб. Китабу Тиб, значи, книгата на медицина. Значи, последната книга од оваа книга е книгата на медицина. Значи, тука кога се спомнуваат Китабу Тахара, книгата на Тахара, значи, тогаш имат внатра содржуваат неколку поглавија. Значи, кога се спомнуваат во една книга Китаб, кога таа книга е така распоредена со, значи, на кутуб, Китаб е еднина, кутуб множина, тогаш, значи, во тој Китаб внатра, во таја книга, значи, тука, содржуваат неколку поглавија во врска што се со насловот на тој Китаб. Значи, сега книгата на чистотата. Книгата на чистотата што ќе биде, значи, првата книга од Al-Muharrar. Бројката на хадисите што ги содржуваат оваа книга Al-Muharrar се 1324 хадиси. Значи, Al-Muharrar содржуваат 1324 хадиси. Значи, за различни кутуб. Значи, Китаб еднина, кутуб множина. Значи, како Китабу Тахара, Китабу Сала, книгата на намазот, Китабу Зека, книгата на зекатот, Китабу Саум, книгата на постот, Китабу Хаџ, и така, Китабу Бујуъ, книгата на трговија, и така натаму, значи, сите тие хадиси целокупно се 1324. Што значи, оној што барат знаење, оној што сакат вистински да учат знаење, значи треба да имат трпение и издржливост. Зашто оваа книга не се учи за една вечер и за една недела, туку требаш да имаш долготрajно трпение. Зашто така се зема знаењето. Така се земат вистинското знаење. Оваа книга, Al-Muharrar, учиме ние во Медина, во факултетот на хадисот. Оваа книга е таја книга што нас 4 години не следит во факултетот од хадисот.
od prvi semestar do 8. semestar, sekoj semestar učime od prilika kako da idat, znači tije kitab raspodelbata, među 150 i 190 hadisi, sekoj semestar se učat na pamet, znači tekstot na hadisot trebi da se učit na pamet i isto dodavačko do toga objasnuvanje to na, znači, na tije hadise. Znači 4 polni godine. No nema toliko, znači da se raširujeme v toliko detaljno objasnuvanje, se zašto, ki ne treba tako držime ni jednož nedeljno, zašto nije tamo, znači minimalno 4 pati vo nedeljata imame nastava vo Muharrar za 4 godine. Minimalno 4 pati vo nedeljata, znači seko nedelja imaš 4 pati nastava, 4 časa, i pak znači treba 4 godine, a nije jednož nedeljno, znači, ke treba znači 10 godine, ako ima toliko detaljno, za da završim ova knjiga. No naša ta cel, сега na početok je, da nije se doprime do objasnuvanja to na ova knjiga, od jedan od izvorednite alimi, što ima to objasnuvano vo naše to vreme, so kratko objasnuvanja, to je Al-Allama Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. To je šejh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah, jedan od vrhnih talimi koji imat živeno, znači, vo naše to vreme i što alimite, znači, vrhno koji imat pofaluvano. Znači, šejh Zaid ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah. I šejh Zaid, rahimahullah, što je umren 2014. godina, znači ima to objasnat ova knjiga so kratko objasnuvanje. Ne so detaljno, glaboko objasnuvanje, zašto bi toga ške trajit mnogo podolgo, a po prirodata na studentite, znači, ne se strpuvat da čeka to je 10 godina ili 15, dodeka da završi to jedna knjiga. Znači, saka to je što pobargu, zašto vreme to je kratko, što pobargu saka znači da završi knjigata i da prodolži so drugi knjigi. Taka što, znači, nije i taki naša ta celje, naša ta metodika v ova knjiga, da ne vlagame mnogo detaljno, tuku da zemime to objasnuvanje od šejh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah, zad imame, znači, jedna slika mala za site meselinja. Se može, mnogute od nas nema tučeno kitab buju', znači knjigata na kupoprodažba, na trgovija. Znači pravilata koji se vo kupoprodažba. Znači ako nije, ke učime i taja, kitabul dženaiz, knjigata na dženazinata, što ke doj, znači, mnogo pokasno. Site tije, znači, ki gi učime, site tije zad imame od seko jedan kitab, znači od seko jedan propis šerijatski, da imame, znači, mal predvid. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.